मैदान छड्ड के वो भज गए, उत्थे उन्हां दा भी बहुत वड्डा नुकसान होया। हुण अहमद शाह अब्दाली ने एक कासर के हत्थ सुनेहा भेजा लक्ष्मी नारायण नूं, कहंदा सिखां दे मूहरे हुण असीं नहीं लड़ सकते, सिखां दा सामने तो मुकाबला करना बड़ा औखा लगन दिया। एक तरीका है, जेकर तुसीं अगले पासे जाके भीखण खान, जैन खान, वली खान ते लक्ष्मी नारायण जे अपनियां सारियां फौजां लैके सिखां दे वहीर नूं अगले पासे तो रोक लैण ते पिछों हमला करके वहीर नूं कतल किया जाए। इसका जिक्र कर एक इतिहासकार कहंदा अहमद शाह अब्दाली जिहड़ी तेरी ये नीति है ना कि अगले पासों वहीर नूं डकिया जाए तो वहीर नूं कतल किया जाए, इत्थों पता लगता है कि तेरियां जूठियां बुरकियां दे उपर पलन वाले तेरे इतिहासकार तां तैनूं गाजी कहणगे पर सिख तैनूं पाजी कहणगे, क्योंकि तू नहत्थियां दे उपर हमला करन दा सोच रहा है, मैदाने जंग च मर्दां नाल नहीं लड़ रहा। अखीर अहमद शाह अब्दाली नूं लक्ष्मी नारायण ने जवाब दिता, कहंदा शाह साहब पिछे रह के गल्लां करनियां बड़ियां सौखियां ने, अगे जाके लड़ना सिखां दे बड़े औखा ज। सारे पासे तो बेशक उन्होंने जंग जारी रखी पर फिर भी सिखां दा मुकाबला ना कर सके। सिख उस तरह के नाल बेशक बड़े सिंह शहीद होंदे जा रहे सी, केवल सिखां दीयां शहादतां नहीं हुईयां। तकरीबन इतिहास के स्रोतों के मुताबिक 22 तो लैके 25,000 अफगानी पठान ते रंगड़ भी इस मैदाने जंग दे विच मारिया गया। ये जिहड़ी असीं 50,000 की गिणती कहने हैं, ये केवल सिखां की गिणती नहीं है, ये बराबर की गिणती दुश्मन दीयां मौतां दी भी है। सिख कुतबा बामणियां तो लड़ते हुए जदों अगले पासे गए, अगला पिंड हठूर सी, अगले जत्थियां ने क्या कहंदा कि हठूर दे विच क्योंकि सवेर दी सूरज चढ़न तो पहलां दी जंग शुरू हुई सी, तकरीबन 9वां घंटा जंग नूं लग चुका सी। अहमद शाह अब्दाली अपने जंग के मोर्चे नूं छड्ड के पिछे बैठा होया सी। फौज की अगवाई जहान खान कर रहा सी, भीखण खान कर रहा सी, जैन खान कर रहा सी, वली खान कर रहा सी, मुर्तज़ा खान कर रहा सी, तहमास खान कर रहा सी। ये सारे जरनैल अगवाई कर रहे सन, पर अहमद शाह अब्दाली हुण सिखां दे सामने आके नहीं सी लड़ रहा। इस गल का जिक्र इतिहासक स्रोतों च मिलता है, तवारीख दे विच इसका जिक्र मिलता है। सो जिस वेले सिख उस पिंड दे विच पहुंचे जिसका नाम हडूर है, तो अगली जिहड़ा वहीर दा अगला पक्ष सी, उन्होंने पिछले पक्ष नूं सुनेहा भेजा कि इत्थे पानी की छपड़ी है, इत्थे असीं पानी पी सकते हैं, क्योंकि घोड़े भी थके हुए सी। सरदार जस्सा सिंह आलूवालीए दे घोड़े का जिक्र करदा तां ज्ञानी ज्ञान सिंह एक गल लिखदा है, कहंदा घोड़ा इन्ना थक चुका सी, क्योंकि जिन्ने सिखां दे आगू सी कोई भी आगू नहीं सी जिस दे जिस्म दे उपर 5 तो घट फट होण, ते सब तो वध 22 फट तीरां दे, गोलियां दे ते दूरों छुट्टे बरछियां दे जिहड़े फट सी 22 फट जस्सा सिंह आलूवालीए दे जिस्म दे उपर सी, ते 19 फट सरदार चढ़ सिंह दे जिस्म दे उपर सी। पर कोई भी जरनैल ऐसा नहीं सी जिहदे जिस्म दे उपर 5 तो घट फट होण। घोड़े भी थक चुके सी, घोड़ियां नूं भी तीर लगे सी, गोलियां लगियां सी, उन्हां दा भी बुरा हाल सी। सरदार जस्सा सिंह आलूवालीआ दा घोड़ा अड़ गया, उसने बड़ी अड्डी लाउण दी कोशिश की, अगे वधे, घोड़ा अगे नहीं सी वध रहा, ते पिछों उसदे अंग रखे अंगपाल सरदार गुरमुख सिंह ने आके घोड़े नूं म्यान दे नाल छेड़ना चाहया। सरदार जस्सा सिंह ने हथ खड़ा कर दिता, कहंदा वेख सामने दुश्मन दीयां फौजां वेख रहीआं ने, जेकर तू मेरे घोड़े नूं छेड़ के लांभे कीता ना, दुश्मन किते ये ना सोच लवे कि शायद मैदानी जंग चों भज के निकल लगा। उसने पता की क्या, जिसका जिक्र ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया, कहंदा सिंह सुने हमको करे ठट्ठा, घोड़ा कुदाए जस्सा सिंह नट्ठा, पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गीदी खवायो। गुरमुख सिंह मेरे घोड़े नूं खड़ा रहन दे, मैं खड़े घोड़े के उपर ही दुश्मन का मुकाबला कर सकदा, पर इनू छेड़न की कोशिश ना करी, किते पंथ ये ना समझे कि कौम का जरनैल जस्सा सिंह आलूवालीआ मैदाने जंग दे विचों भज के बाहर निकल गया सी, जिसका जिक्र ज्ञानी ज्ञान सिंह हुणां ने कीता तवारीख गुरु खालसा दे विच। सो भखे हुए मैदाने जंग दे विच ये फौजां जिहड़ियां ने उस पानी की छपड़ी तो अगे जा रही ने। जिहड़ा अगला वहीर है वो पानी पींदा है, घोड़ियां नूं पानी पिउंदा है, अगे चला जाता है। दूसरा जथा आउंदा पानी पिउंदा, अगे चला जाता है। आखिरी जथा जिसकी अगवाई सरदार चढ़ सिंह, जस्सा सिंह, मित सिंह डल्लेवालिया ते बाबा सुध सिंह कर रहे हैं। हुण ये जथा
ਢਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਠੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਥੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਰਕਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਯੂਸਫ ਜਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤਗੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਲਬਾਜ਼ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਜੰਗੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ, ਪਤੋ, ਢਬਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲੜਨਾ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ, ਹੁਣ ਮਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ
ਜੈਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 50,000 ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਇਲਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ। ਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਜੇ 60 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫਰਵਰੀ 1762 ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਨਜੀਬੋ ਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਜੀਬੋ ਦੌਲਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਨਜੀਬੋ ਦੌਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 4 ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਭੇਜਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਨਵਾਬ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਣਕ, ਮੋਠ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਧ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਠ ਦੇ ਕੇ, ਜਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਰਾਜ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਏਲਚੀ ਨੂੰ, ਮੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਉਸ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ 1772 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਨਸੂਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ 300, ਸਪਾਰਟਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 2-3 ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ 40 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।